Dear students, Writing for Academic and Professional Success എന്ന പുസ്തകത്തിലെ യൂണിറ്റ് 4 ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് കൺവെൻഷൻസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് പാർട്ട് 1. ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ അക്കാദമിക് റൈറ്റിംഗ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. ഇന്ന് കുറച്ച് ഗ്രാമറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണെന്നുള്ളത്. മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് കൺവെൻഷൻസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും. എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് കൺവെൻഷൻസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്. Academic writing is different in a certain way. We already have discussed it is different from other writings. Academic writing follows some rules. It has some rules. Academic writing becomes perfect when mechanics and conventions are followed appropriately. When we are following it is mechanics and conventions appropriately, it will be perfect. It will be perfect. And formal, tone and objectivity are two important qualities in qualities of academic writing. Formal tone we already have discussed. Informal writing is informal conversation or informal writing is not expected to use in academic writing, and objectivity also are sought in this writing. So adhering to rules of punctuation and following a specific style guide are essential in academic writing. Adhering to rules of punctuation and following a specific style guide. In this chapter we are discussing style guide. What is style guide and what are the rules prevailed in approaching a style book or style guide that are discussed in this chapter. So punctuation marks should be followed in this while we are writing an academic module. Okay, then we are going to punctuation. Key points. What is punctuation? A bunch of marks or signs used to bring clarity of expression in writing. A bunch of marks or signs used to bring clarity of expression in writing. Punctuation helps the writer clearly convey the message. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം? It helps the writer clearly convey the message, brings accuracy in writing, strengthens the arguments, help emphasize the major idea discussed in the paper articles. It helps to emphasize the major idea discussed in the paper or article. Wrong use of punctuation makes the ideas vague and complicates meaning. If we are using wrong punctuations, it makes the idea vague. It could not be understood. It could not be clear. It could not be clear and complicates the meaning. Meaning should be complicated. Then we are going to punctuation marks. First one is comma. We all are familiar with comma. So I think that I don't need to describe or clarify all the points where we should use the comma. Commas are the most frequently used punctuation mark. Use a comma after certain introductory words or phrases. The places where we are using commas. First place or first point is that use a comma after certain introductory words or phrases. If we are using an introductory words, if we are after this introductory words we use comma. For example, this in no way is my problem. This in no way is my problem. This is introductory word, and after this we are using comma. This in no way is my problem. The second one is use commas to separate words and word groups in a series of 3 or more items. We are familiar with usage of this comma. If there are many words or if there are a group of words which is familiar, which is group of words in a series of 3 or more items. 3 or more items. For example, we are
if we are looking to the example, we know we are books, chairs, tables, decks could be seen in the lawn, could be seen in the table, could be seen in the drawing room. Books, chairs, tables, desk. Books, chairs, tables, and desk could be seen in the drawing room. Comma we use there. Use comma to separate two adjectives when the adjectives are interchangeable. Use comma. We use comma to separate two adjectives when the adjectives are interchangeable. When we are using interchangeably, this she was tall, comma slim, comma and beautiful. She was tall, slim, and beautiful. We can interchangeably use this word. She was beautiful, tall, and slim. Like that, she was slim, tall, and beautiful. We can interchangeably use these words. Okay. In sentences where two independent clauses are joined by connectors such as and, but, etc., but a comma at the end of the first also. If the sentence is independent clause and this is joined by, there are two independent clauses and these independent clauses were joined by but, and, but, and, etc., then we will use after the first sentence a comma. For example, we use it in our daily writings. Men may come and men may go, but I go on forever. Men may come, men may go. First sentence. Then a comma. But I go on forever. ഞാൻ എന്നേക്കുമായി ഞാൻ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ബട്ട് എന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ കോമ ഉപയോഗിച്ചു. നെക്സ്റ്റ്, ടു സെറ്റ് ഓഫ് എ കോഡ് ഫ്രം ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസസ്. കൊട്ടേഷൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കോമ ഉപയോഗിക്കും. ടു ലിസ്റ്റ് നൗൺസ് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് interrupting words and expressions in a sentence. To list nouns in a sentence to separate interrupting words and expressions in a word. There may be many nouns in a sentence. To separate that nouns we use commas. This is also very familiar to us. Next, semicolon, where we use semicolon. First one, use a semicolon to separate two sentences when there is no coordinating conjunctions such as but or nor or for etc. We are using a semicolon to separate two independent clauses, two coordinating two sentences, and there is no coordinating conjunctions like but and this like. For example, not that I loved Caesar less, that I loved Rome more. This is one of the famous quote by Brutus. This is one of the famous quotation by Brutus in Julius Caesar, written by Shakespeare. Not that I loved Caesar less, semicolon, that I loved Rome more. റോമിനെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നുള്ളത്. If the two sentences are joined by a conjunctive adverb such as however, consequently, therefore, or moreover, use a semicolon before the conjunctive adverb and a comma after it. If you are using words like this, conjunctive adverbs, however, consequently, therefore, we use a semicolon before this conjunctive adverbs and after it a comma. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കൺജങ്ക്റ്റീവ് വേർബുകളൊക്കെ അഡ്വേർബുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മളൊരു സെമിക്കോളൻ ഇടും, അതിൻ്റെ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളൊരു കോമയിടും. നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. യൂസ് എ സെമിക്കോളൻ ടു സെപ്പറേറ്റ് ടു സെൻറ്റൻസസ് ജോയിൻഡ് വിത്ത് എ കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻ വെൻ കോമാസ് ആർ കണ്ടെയ്ൻഡ് വിത്തിൻ either of the sentences. Use a semicolon to separate two sentences joined with the coordinating conjunction when commas are contained within either of a sentence. ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ കോമ ഉണ്ട് എങ്കിൽ
രണ്ട് കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷനുകളെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ബട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ബി ഈസി. ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് സെമിക്കോളൻ ബട്ട് അവിടെ പിന്നെ കൺജങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻ ഉണ്ട്. ബട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ബി ഈസി. ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക, രണ്ട് പിന്നെ കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻസ് ഉള്ള രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളെ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുപയോഗിക്കും? സെമിക്കോളൻ ഉപയോഗിക്കും. യൂസ് എ സെമിക്കോളൻ ടു സെപ്പറേറ്റ് ഐറ്റംസ് ഇൻ എ സീരീസ് ഇഫ് ദർ ആർ കോമാസ് വിത്തിൻ ദ ഐറ്റംസ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഐറ്റംസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ആ ഐറ്റംസിനിടയിൽ കോമ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ അവയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? സെമിക്കോളൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എ സെമിക്കോളൻ കാൻ ബി ആൾസോ യൂസ്ഡ് ടു റീപ്ലേസ് എ പീരിയഡ്. ഒരു പീരിയഡിന് പകരം, പീരിയഡ് മീൻസ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്, ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിന് പകരം ഫുൾ സ്റ്റോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്, ഇതൊക്കെയാണ് പീരിയഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സെമിക്കോളൻ ഉപയോഗിക്കും. കോളൻ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക? കോളൻ ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ സീരീസ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഇൻ എ ലിസ്റ്റ്. ഒരു ലിസ്റ്റിലൊക്കെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുറേ പറയാണ്. ഉദാഹരണം നോക്കുക. ഫോളോയിങ് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച്, സെമിക്കോളൻ, noun, pronoun, adjective, adverb, etc. Following are the examples of parts of speech. ശേഷം വരുന്നതാണ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ്? കോളം കഴിഞ്ഞിട്ട് നൗൺ, പ്രോനൗൺ, അഡ്ജക്റ്റീവ്, അഡ്വേർബ്. നൗൺ കോമ, പ്രോനൗൺ കോമ, അഡ്ജക്റ്റീവ് കോമ, അഡ്വേർബ് എക്സെട്ര. ഇതാണ് ഒരു രീതി. ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. ദർ ആർ ദ പോയിന്റ്സ് ടു ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണ്. ദർ ആർ ദ പോയിന്റ്സ് ടു ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. എൻ്റെ മനസ്സിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ വിശദീകരിക്കണം. വാട്ട് ഈസ് ദ പോയിന്റ്സ് വി കെപ്റ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, സെക്കൻഡ് വൺ, തേർഡ് വൺ. വി ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ദ പോയിന്റ്സ്. Then we will use colon. Third one, to begin or introduce a question. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ നേരെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു quotation to begin or introduce a quotation. Sorry. To begin or introduce a quotation. ഒരു quotation മാർക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് സാധാരണ he said എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കോളൻ ഇടും, എന്നിട്ട് quotation മാർക്ക് ഇടും. To separate two independent clauses where the first introduces or explain the second. There are two independent clauses and first independent clause introduces or explains the second. ഒന്നാമത്തെ പിന്നെ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെൻറ്റൻസുകൾ ഒന്നാമത്തെ സെൻറ്റൻസിനെ രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് വിശദീകരിക്കും. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്തും അവർക്കിടയിൽ കോളന് ഇടും. ഇതൊക്കെയാണ് കോളൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ. കൊട്ടേഷൻ മാർക്സ്. നെക്സ്റ്റ്, ഫസ്റ്റ് ഡബിൾ കൊട്ടേഷൻ മാർക്ക്. ടു കോട്ട് സംതിങ്, നമുക്കറിയാം കോട്ട് ചെയ്യാൻ. ടു ഷോ കൊട്ടേഷൻ ഇൻസൈഡ് കൊട്ടേഷൻസ്, ഒരു കൊട്ടേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു കൊട്ടേഷൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. To set off titles of essays, journals, magazines, articles, poems and short stories. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ടൈറ്റിൽസ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ചില സാധനത്തിൻ്റെയൊക്കെ ടൈറ്റിൽ ഹെഡിങ്ങുകൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സിംഗിൾ കൊട്ടേഷൻ മാർക്ക് എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം? To emphasize a word or a term. In a sentence we intend to emphasize a term or a word, then we use single quotation mark. Single quotation mark നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ചില ഒരു വാക്കിനെ നമ്മൾ എംഫസൈസ് ചെയ്യണം, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കും. ടു ഷോ എ കൊട്ടേഷൻ ഇൻസൈഡ് എ കൊട്ടേഷൻ. ഇൻസൈഡ് എ കൊട്ടേഷൻ, ടു ഷോ എ കൊട്ടേഷൻ വി ആൾസോ യൂസ് സിംഗിൾ കൊട്ടേഷൻ മാർക്സ് ലൈക്ക് ഡബിൾ കൊട്ടേഷൻ മാർക്സ്. Then it is very easy, so we are going to next apostrophe. To show contractions and possessions. Contractions ഉപയോഗിക്കാൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കും. ഈസിൻ്റെ, വാസിൻ്റെ, വാസ് നോട്ട്, ഈസ് നോട്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ ആണല്ലോ. ഈസിൻ്റെ, വാസിൻ്റെ, അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. പൊസഷൻസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. നമ്മളെപ്പോഴും പറഞ്ഞാണ് സാധാരണ രാമൂസ് കാർ, രാജാസ് ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ രാജാസ് രാമൂസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ. യൂസ് ആൻ അപ്പോസ്ട്രോഫി ടു ഷോ ഒമിഷൻ. ചില വാക്കുകളില്ല അവിടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾ ഒമിഷനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ചില സെൻറ്റൻസുകൾ സൈലൻ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ, ചില വാക്കുകൾ സൈലൻ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ അപ്പോസ്ട്രോഫി ഉപയോഗിക്കും. Contractions are not common in academic writing. It is also noted that contractions are not common in academic writing. Next,
parentheses and brackets. When we use parentheses and brackets to enclose information that clarifies the meaning of the preceding or the following sentence. വരാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശേഷം കഴിഞ്ഞ സെന്റൻസിനെ ഒന്നുകൂടെ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തെ ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. അതിനാണ് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ പാരന്തസിസിൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. സെക്കൻഡ്, ടു എക്സ്പാൻഡ് അബ്രീവിയേഷൻസ് ഓർ ടു ഇൻസേർട്ട് ഡേറ്റ്സ്. ടു എക്സ്പാൻഡ് അബ്രീവിയേഷൻസ്, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതിനിടയിൽ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു WHO. WHO എന്നുള്ളതിനൊരു അതിൻ്റെ എന്താ അബ്രീവിയേഷൻ, അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം നമുക്ക് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ഹൈഫൻ ഇടും. ഹൈഫൻ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ പറയും വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ, വീണ്ടും ഹൈഫൻ ഇടും. ഇതാണ് എക്സ്പാൻഡ് അബ്രീവിയേഷൻസ്. ആൻഡ് ടു ഇൻസേർട്ട് ഡേറ്റ്, നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ ഡേറ്റ് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. In academic writing, parentheses are used to give in text citation. ടെക്സ്റ്റ് സൈറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കും. ചില പിന്നെ സ്ഥലത്ത് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാനോ, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അക്കാദമിക് റൈറ്റിംഗിൽ പാരന്തസിസ് ഉപയോഗിക്കും. Brackets are used to insert a clarification, a translation, parenthesis within parenthesis, a change in capitalization. ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കും. പാരന്തസിസ് വിത്തിൻ പാരന്തസിസ്, ഒരു പാരന്തസിനുള്ള വേറെ പാരന്തസിസ് വരുമ്പോൾ അവിടെ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കും. ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. ട്രാൻസ്ലേഷൻ, ഒരു വാക്കിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാഷ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് എം ഡാഷ്, മറ്റൊരു പേരാണ് എം ഡാഷ്. ഇറ്റ് ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം എൻ ഡാഷ് ആൻഡ് ദ ഹൈഫൺ. ഹൈഫനും അല്ല, ഹൈഫണാണ് എൻ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഫൺ. ഇതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഡാഷ് ഈസ് 3 times longer than a hyphen. ഒരു ഹൈഫനേക്കാൾ 3 മടങ്ങ് വലിപ്പമുണ്ടാവും. എ കോമ, കോളൻ ആൻഡ് പാരന്തസിസ് ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ ഡാഷ്. കോമ, കോളൻ, പാരന്തസിസ് ഇതിന് പകരമൊക്കെ ഒരു ഡാഷ് ഉപയോഗിക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് എ ബ്രേക്ക് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ് ആൻഡ് ആൾസോ ടു ഗിവ് സം അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ. ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രേക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഞാനിത് നൽകാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡാഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. A dash is also used to indicate inclusive page numbers and dates. Indicate inclusive page numbers and date. Page numbers and date അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കും. Next, hyphen. Put the hyphen between two parts of compound words. കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സിൻ്റെ 2 പാർട്ടുകൾക്കിടയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, സാധാരണ ഹൈഫൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. 2 കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സുകൾക്കിടയിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഹൈഫൺ ഉപയോഗിക്കും. Insert a hyphen before a suffix or after a suffix. Prefix. ഒരു പ്രിഫിക്സിൻ്റെയോ പിന്നെ സഫിക്സിൻ്റെയോ ഒക്കെ മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ബിഫോർ എ സഫിക്സ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ എ പ്രിഫിക്സ് ഇത് ഉപയോഗിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം, പോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു സഫിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് എന്ന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഹൈഫൺ ഉപയോഗിക്കും. കൊളോണിയലിസം നമ്മളിത് സാധാരണ പറയുന്നതാണ്. കോമ്പൗണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ്സ് ആർ സ്പ്ലിറ്റ് വിത്ത് എ ഹൈഫൺ. കോമ്പൗണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ 100 ആർ സ്പ്ലിറ്റ് വിത്ത് എ ഹൈഫൺ. പിന്നെ നമ്പറുകളെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈഫൺ ചില സമയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കും. നെക്സ്റ്റ്, പീരിയഡ്. യൂസ് എ പീരിയഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. യൂസ് എ പീരിയഡ് ആഫ്റ്റർ എൻ അബ്രീവിയേഷൻ. WHO എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുത്തിടും. സെൻറ്റൻസസ് എൻഡിങ് വിത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്സ് ഓർ എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഡു നോട്ട് റിക്വയർ പീരിയഡ്സ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്സോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലമേഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കുത്തിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇൻ സെൻറ്റൻസസ് എൻഡിങ് വിത്ത് പാരന്തസിസ് ദ പീരിയഡ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഔട്ട്സൈഡ് പാരന്തസിസ്. പാരന്തസിസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പീരിയഡ് ഉപയോഗിക്കുക. ഇഫ് പാരന്തസിസ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ ഫുൾ സെൻറ്റൻസ് ദ പീരിയഡ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് പാരന്തസിസ്. ഇനി പാരന്തസിസ് ഒരു ഫുൾ സെൻറ്റൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടും. നെക്സ്റ്റ്, ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ. എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ വാക്ക് കൊടുക്കാം. ക്യാപിറ്റലൈസ് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് എ ബുക്ക്. ഒരു പുസ്തകത്തിനെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ. ക്യാപിറ്റലൈസ് ദ ഇനീഷ്യൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ വേർഡ്സ്
in the title of an article or essay, chapters of a book and titles of journals. പിന്നെ ഒരു എസ്സേയുടെ ടൈറ്റിലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാക്ക്, ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് എ ബുക്ക് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാക്ക്, ടൈറ്റിൽസ് ഓഫ് ജേർണൽസ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാക്കിനൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യും. Prepositions and coordinating conjunctions are not capitalized unless they are the first word in a title. ടൈറ്റിലിൽ പ്രിപ്പോസിഷൻസോ കൺജങ്ക്റ്റിംഗ് വേർഡ്സോ കൺജങ്ഷൻസോ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യൂല, ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യൂല. അവ തുടക്കത്തിൽ അവ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഓഫ് ദ ടൈറ്റിൽ, വി വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ്, വി വിൽ ക്യാപിറ്റലൈസ് ഇറ്റ്. ക്യാപിറ്റലൈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ആഫ്റ്റർ എ പീരീഡ് ഓർ എ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. ഒരു പീരീഡിന് ശേഷമുള്ള വാക്കിന് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യും, നമുക്കറിയുന്നതാണ്. Capitalize proper nouns and adjectives derived from proper nouns. Proper nounsന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യും ആളുകളുടെ പേരൊക്കെ. ആൻഡ് അഡ്ജക്റ്റീവ് derived from proper nouns. പ്രോപ്പർ നൗണിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം അഗസ്തൻ ഏജ്. അഗസ്തൻ ഏജ് എന്നത് അഗസ്തസ് എന്ന ആളുടെ പേരിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ അഡ്ജക്റ്റീവാണ്. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അഗസ്തൻ എന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യും. Capitalize days of the week and months of the year, brand names, historical events, name of institutions, nicknames, races, nationalities and religions. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പേരുകളുടെ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യും. സോ നെക്സ്റ്റ്, അക്കാദമിക് സ്റ്റൈൽ. ഇത്രയും പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പിന്നെ കൺവെൻഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ്. അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഗ്രാമർ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പങ്ക്ച്വേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ we are moving to academic styles. The term refers to the style adopted in writing essay, project papers, journal articles, address and dissertations. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാവും. ഒരു സ്റ്റൈൽ ബുക്ക്, ഒരു നിയമ പുസ്തകം ഉണ്ടാവും. അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ എഴുതുള്ളൂ. പ്രൊജക്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ്, എസ്സേസ് ഒക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അക്കാദമിക് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് മോർ ഫോർമൽ ആൻഡ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഫോർമൽ റൈറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പർ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് മാഗസിൻ എസ്സേസ്. ന്യൂസ് പേപ്പർ ആർട്ടിക്കിൾസ്, മാഗസിൻ എസ്സേ, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപം, ഒരു ഫോർമൽ രൂപം എന്തിനുണ്ട്, അക്കാദമിക് റൈറ്റിങ്ങിനുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. അക്കാദമിക് റൈറ്റിംഗ് നീഡ്സ് ടു ഫോളോ സം സ്റ്റൈലിസ്റ്റിക് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്. ചില നിയമങ്ങൾ അതിനുണ്ട്. Stylistic consistency decides the quality of an academic work. If you are consistently going through this style, then the quality of an academic work is കൺസിഡേർഡ്. അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അക്കാദമിക് വർക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്റ്റൈലുകളാണ് MLA സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് APM സ്റ്റൈൽ. ആർ ടു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റൈൽ ഗൈഡ്സ് കോമൺലി ഫോളോഡ് ഇൻ അക്കാദമിക് റൈറ്റിംഗ്. ലോകത്ത് സാധാരണഗതിയിൽ അക്കാദമിക് റൈറ്റിംഗിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന രണ്ടെണ്ണമാണ് MLA സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് APM സ്റ്റൈൽ. ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻസ് യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റൈൽസ്. Parenthetical or in-text citation and works cited or bibliography or references are the two kinds of documentation employed in writing academic work. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അക്കാദമിക് വർക്കിൽ സാധാരണ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഫസ്റ്റ് MLA സ്റ്റൈൽ എന്താ നോക്കാം നമുക്ക്. MLA is the style guide for academic writing. MLA is developed by Modern Language Association. It is very important. മോഡേൺ ലാംഗ്വേജ് അസോസിയേഷനാണ് MLA സ്റ്റൈൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ചോദിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ഭാഗം. MLA is developed by Modern Language Association. The MLA style guide is widely used by writers and researchers in academic writing. MLA gives guidelines on ഏതൊക്കെ കാര്യത്തിലാണ് ഗൈഡ്ലൈൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഹെഡിങ് ആൻഡ് ടൈറ്റിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത്, ഇൻട്രഡക്ഷൻ എങ്ങനെ എഴുതണം, ഫോർമാറ്റിംഗ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, മാർജിൻ, സ്പേസ്, ഫോണ്ട് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, പുട്ടിംഗ് പേജ് നമ്പേഴ്സ് എവിടെയാണ് വേണ്ടത്, ടാബിൾ ആൻഡ് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ് ഇതിൽ ടാബിൾ ഇല്ലസ്ട്രേഷനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്ക് എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം, ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ഓർ പാരന്തറ്റിക്കൽ സൈറ്റേഷൻ പാരന്തറ്റിക്കൽ സൈറ്റേഷനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, വർക്ക് സൈറ്റഡ് ലിസ്റ്റ് ഓർ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി എങ്ങനെയാണ്, ഫുഡ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് എൻഡ് നോട്ട്സ് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം, പ്ലാജിയാരിസത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലാജിയാരിസം മീൻസ് ദ തെഫ്റ്റ്
ലിറ്റററി തെഫ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, പ്ലാജിയാരിസം എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഇത്, അതിനെങ്ങനെയാണ് നേരിടേണ്ടത്, അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ MLA സ്റ്റൈലിൽ പറയുന്നു. ഇനി APS സ്റ്റൈൽ. ദിസ് സ്റ്റൈൽ ഗൈഡ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിക്കൽ അസോസിയേഷൻ. രണ്ടും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, ഇത് രണ്ടും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിക്കൽ അസോസിയേഷൻ. This style is mostly used in scientific writing. It is very important. APS style is mostly used in scientific writing. സയൻസ് പിന്നെ സയൻറ്റിഫിക് റൈറ്റിങ്ങിലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഫീൽഡിലൊക്കെ MLA സ്റ്റൈലാണ് ഉപയോഗിക്കുക, അറിയാലോ. അക്കാദമിക് റൈറ്റിംഗ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് എംപിരിക്കൽ സ്റ്റഡീസ്, ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ, കേസ് സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് തിയററ്റിക്കൽ ആൻഡ് മെത്തഡോളജിക്കൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആൾസോ യൂസ് APS സ്റ്റൈൽ. ഇതും ഉപയോഗിക്കലുണ്ട് കേട്ടോ, ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ, കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കലുണ്ട്. ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സെഷൻസ് ഓഫ് APS സ്റ്റൈൽ പേപ്പർ ആർ ടൈറ്റിൽ പേജ്, അബ്സ്ട്രാക്ട്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, റിസൾട്ട്സ്, ഡിസ്കഷൻസ്, റെഫറൻസസ്, അപ്പൻഡിസസ്. ഇതിൽ വരുന്ന പേജ് ഓർഡറുകളാണ്. ഫസ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ പേജ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ അബ്സ്ട്രാക്ട് എഴുതും, പിന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വരും, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് ആൻഡ് റിസൾട്ട്സ് വരും, ഡിസ്കഷൻസ്, എങ്ങനെ ഈ ഫൈൻഡിങ്സ് ആൻഡ് റിസൾട്ട്സിലേക്ക് എത്തി എന്നുള്ള ഡിസ്കഷൻസ്, റെഫറൻസസ്, അതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള റെഫറൻസസ്, ഓൾസോ അപ്പൻഡിസൈസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഉപയോഗിക്കും. ഇനി അക്കാദമിക് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എങ്ങനെ നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാം. How to keep academic integrity? It is a moral and ethical code in academic community. Academic integrity means a moral and ethical code in academic community. അക്കാഡമിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ഒരു മോറൽ ആൻഡ് എത്തിക്കൽ കോഡിനെയാണ് നമ്മൾ അക്കാഡമിക് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറയുക. വാല്യൂസ് റിലേറ്റഡ് ടു അക്കാദമിക് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ആക്റ്റീവ്ലി പ്രൊമോട്ട് എത്തിക്സ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്. എത്തിക്സ് ഓഫ് റൈറ്റിങ്ങിന് ഒരു എത്തിക്സ് ഉണ്ട്, ഒരു ധാർമ്മികത ഉണ്ട്. അതെങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യണം. The notion of academic integrity examines different forms of academic dishonesty. Academic integrity എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? The notion of academic integrity examines different forms of academic dishonesty. അക്കാദമിക് ഫീൽഡിൽ പലരും ഡിസ്ഹോണസ്റ്റ്ലി പെരുമാറുന്നു, മോശമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, പിന്നെ ധാർമ്മികതക്ക് നിലക്കാത്ത രൂപത്തിൽ, പിന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലല്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ്. അതിലൊന്നാമത്താണ് പ്ലാജിയാരിസം പോസസ് എ ത്രെറ്റ് ടു മെയിൻറ്റെയിനിങ് അക്കാദമിക് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി. An academic writer can keep academic integrity by citing his or her sources properly and also by avoiding plagiarism. Plagiarism should be avoided from the academic writings. He should keep his own. A writer can keep his own writings. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് മാത്രം മതി. ഇനി എന്താണ് പ്ലാജിയാരിസം? പ്ലാജിയാരിസം ഈസ് ലിറ്റററി തെഫ്റ്റ്. കട്ടെടുക്കലാണ്, മറ്റുള്ളവരെ എഴുതിയത് കട്ടെടുത്തിട്ട് എഴുതുക. It occurs when a writer copies another person's text or ideas and calls the work his or her own without giving credit to the source of the copied text. മറ്റുള്ളവരുടെ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക, അവർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കാതെ. As he is using his own text. It occurs when a writer copies another person's text or ideas and calls the work his or her own without giving credit to source of the copied text. We should. അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളതിൽ നിന്ന് എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അത്ര പ്രശ്നമല്ല. ഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും എഴുതാൻ പ്രശ്നമില്ല. നമ്മളുടേതായിട്ട് എഴുതുമ്പോഴാണ് അതിന് പ്രശ്നം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്ലാജിയാരിസം. പ്രൂഫ് റീഡിംഗ്, ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട്. ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റീഡിംഗ് യുവർ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഫോർ മിസ്റ്റേക്സ് ആഫ്റ്റർ യു ഫിനിഷ് റൈറ്റിംഗ്. എന്താണ് പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? The process of reading your drafts. After writing our draft, we are reading the draft and repeatedly, ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം. For mistakes after you finish writing. To check mistakes after you finish writing എന്നുള്ളതാണ്. The process of reading your drafts repeatedly to check the mistakes after finishing the writing എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ. In this process of editing and rewriting, certain words can be added or omitted if necessary. We can add or omit some words if necessary. In proofreading, grammar, vocabulary, spelling, sentence structure, and format of the text are all thoroughly examined.
പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗ്രാമർ, വൊക്കാബുലറി, സ്പെല്ലിംഗ്, സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ആർ ആൾസോ തറോലി എക്സാമിൻഡ്. അപ്പോൾ ഒരു അക്കാദമിക് റൈറ്റിങ്ങിൽ പ്രൂഫ് റീഡിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദിസ് ഈസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്ലൈഡ്. അങ്ങനെ ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്നതാണ്.